میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لے لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے اور اپنے لباس کو، اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اس وقت میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا، اب آپ کے جسم میں کپڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے ہم کب بدلہ لیں گے؟ یہ تو میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم میں لگ جائے، یہ مبارک جسم میرے جسم کو لگ جائے۔ عزیز دوستو، یہ بھی جان لیجئے محمد رسول اللہ کا جسم بھی بابرکت تھا، اسی لیے صحابہ جب بھی وضو کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کے پانی کو اپنے جسم میں مل لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پسینہ تھا، صحابیات ان پسینوں کو اپنے پاس شیشیوں میں ڈال کر رکھا کرتی تھی، بطور دوا استعمال کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی انتہائی مبارک تھے، صحابہ نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھے، اور جب بھی کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، ان بال کو پانی میں ڈالتے اور اس پانی کو مصیبت زدہ کو پلا دیتے تو وہ شفایاب ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک خبر دیا کرتے تھے، ان کی شخصیت بھی مکمل طور پر مبارک تھی۔ تو یہ صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو لمٹ کر چومنے لگے اور رونے لگے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس کا کوئی قصاص باقی رہ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے وصیت کی، کہا کہ اے لوگو، انصار کے تعلق سے چاکو چوبند رہو، انصار کے تعلق سے میری وصیت قبول کر لو۔ انصار بابرکت لوگ ہیں، یاد رکھنا انصار کم ہوتے جائیں گے، جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اس حد تک ان کی تعداد پہنچ جائے گی۔ اے لوگو، انصار کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ ان کا احسان مجھ پر بہت زیادہ ہے، میں نے جو بھی حق ادا کیا بہت کم حق ادا کیا، اس لیے ان میں سے جو نیک ہیں انہیں قبول کریں، ان میں سے کوئی خطا کار ہیں انہیں معاف کریں۔ اور انصار کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعریفیں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پر ٹھہر کر کہا، اللہ رب العزت نے ایک بندے کو دو چیزوں کے درمیان اختیار کرنے کا موقع دیا، یا پھر اس دنیا میں رہ جائے، دنیا کی زیب و زینت دولت کو لوٹیں جنہیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے، یا تو پھر اللہ رب العزت سے جا ملے، اللہ رب العزت سے ملاقات کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو چن لیا۔ جیسے ہی جملہ ادا ہوا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے۔ نوجوان صحابہ نے اس حرکت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ روتا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کی خبر سنائی، لیکن چند دنوں کے بعد معلوم ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان نوجوان صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ فہم رکھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوب تعریف کی، کہا کہ کوئی صاحب احسان ایسا نہیں ہے جس کا احسان ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جن کا احسان ہم نے ادا نہیں کیا، ان کا احسان ہے، اللہ ان کو بدلہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ابو بکر صدیق کا مال جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی اور کا مال اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اگر میں نے اللہ کو میرا دوست نہیں بناتا ابو بکر کو میرا دوست بنا لیتا، لیکن ابو بکر کا اور میرا تعلق ایک دینی بھائی اور ایک دینی رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا اے لوگو جان رکھو، میرے جانے کے بعد تمام دروازے بند ہو جائیں جو میرے مسجد میں کھلتے ہیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ کبھی بھی بند نہ ہو، یہ ہمیشہ کھلا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تعریف کی۔ عزیز دوستو، یہ 5ویں دن مرنے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد 14 دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض زیادہ ہو گیا، بخار زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد لوگوں کو بلایا، کہا کہ ایک کتاب لاؤ میں تمہیں تحریر کر کے دے دیتا ہوں، اس کے بعد تم اختلاف نہیں کرو گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اتنا خستہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ مرض تھا۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے جملے بھی کہہ دیتے جو بخار کی وجہ سے نکل جاتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کہ چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا اثر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے اٹھ جاؤ، اب ہم تھک چکے ہیں، تو وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ عزیز دوستو، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر 3 وصیتیں کی، کہا کہ دیکھو 3 وصیتیں یاد رکھنا۔ پہلی وصیت یہ کہ میری وفات کے بعد یہود و نصارہ اس جزیرۃ العرب میں نہ رہیں،
तमाम यहूदियों को निकाल दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को मदीने से निकाला, बाद में खैबर से निकाला, लेकिन तैमा और दूसरे इलाकों में यहूदी रहा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको निकाल दिया जाए, ये पहली वसीयत थी। और दूसरी वसीयत में कहा कि देखो मेरे जाने के बाद भी लोग आएंगे, लोग मेहमान के हैसियत से आएंगे, आप उनका अच्छा ख्याल करना, खातिर मदारत करना। और रावी कहता है कि मैं तीसरी चीज़ भूल गया, तीसरी नसीहत भूल गया। और उसके बाद अजीज़ दोस्तों, ये आखिरी दिन था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। मरने से 4 दिन पहले ये आखिरी दिन था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इमामत की। जब इशा का मौका आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। लोग माई आयशा से पूछते हैं कि क्या असल नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? माई आयशा कहती हैं कि नहीं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते हैं, लेकिन बुखार इतनी शिद्दत से था कि फिर बैठ जाते हैं और गशी तारी हो जाती है। और उसके बाद फिर पानी डाला जाता है, फिर उठकर बैठते हैं, फिर पूछते हैं असल नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? कहती हैं कि नहीं, अभी आपके मुंतज़िर हैं। फिर उठना चाहते हैं, फिर गशी तारी हो जाती है। 6 मरतबा ये वाक़या पेश आता है, 3 मरतबा ऐसे होता है। 4थी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुरी अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अय आयशा अबू बकर को कह दो कि इमामत कर लें। माई आयशा टकराती हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नरम दिल आदमी हैं, कुरान पढ़ते हैं तो मुकम्मल नहीं कर पाते, आप किसी और को हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुरी अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अय आयशा अबू बकर से कहो कि इमामत कर लें। माई आयशा चाहती थी कि ये ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3री मरतबा कहा मुरी अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास। माई आयशा ने फिर एराज़ किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, कहा कि इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ, तुम तो यूसुफ वालियाँ हो, तुम्हारी हरकत यूसुफ वालियाँ जैसी हैं। माना ये कि यूसुफ वालियाँ एक ज़बान में था और दिल में एक था, ज़बान में एक था, दिल में एक था। तो माई आयशा भी ऐसे ही कर रही हैं। वो असल में चाहती हैं कि अबू बकर रहें, लेकिन लोगों के बदशगुनी से डरती हैं कि लोग ये ना कहें कि अबू बकर की इमामत थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। ये बदशगुनी से बचना चाहती थी, तो उन्होंने एराज़ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा देखकर माई आयशा ने अबू बकर से कहा कि आप इमामत करें। तो अबू बकर जुमेरात की इस रात से इमामत शुरू करते हैं। मुसलसल 3 दिन तक इमामत करते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। और उसके बाद अजीज़ दोस्तों, 3रा दिन ऐसे ही गुजरा और वफ़ात के 2 दिन पहले के वाक़यात आप सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के मौके पर अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। इतना दर्द और इतना मर्ज होता है कि चल नहीं पाते। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई फवल हैं, तो एक तरफ अली हैं। दोनों ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर घसीटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पास पहुंचे। तो अबू बकर ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे हट जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं कि आप अपनी जगह खड़े रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर अबू बकर के सीधे हाथ तरफ बैठ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की इमामत की और अबू बकर ने लोगों की इमामत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वफ़ात से पहले 2 दिन के वाक़यात हैं। और उसके बाद अजीज़ दोस्तों, इतवार का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा इफाक़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इफाक़ा हुआ, फ़ौरन जितने भी गुलाम थे सबको रिहा कर देते हैं। जितने भी गुलाम थे सबको रिहा कर देते हैं। और सिर्फ 7 दीनार थे, फ़ौरन सदका कर देते हैं। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि माई आयशा को जब तेल की ज़रूरत पड़ी तो पड़ोसन से माई आयशा ने कर्ज लिया, क्योंकि घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ कर दिया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4-4 गाँव से माल गनीमत पहुँचता था। 4-4 गाँव, वादिल कुरा, तैमा, खैबर और दूसरे इलाकों से ढेर सारा माल गनीमत पहुँचता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, जबकि इसमें से 1/5 हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ लोगों में तकसीम कर दिया। यहाँ तक कि मामला पहुँच गया जब माई आयशा को तेल की ज़रूरत पड़ी, पड़ोसन से लेने के लिए मजबूर हो गई। और जब खाने का मामला आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़िरा दिया, कहा कि जाओ एक यहूदी के पास रहन रखो, उसके पास 3 सा आटा ले लेना ताकि घर का काम चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मौके पर भी अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़े, रहन पर रखा अपना ज़रा, और उसमें जो आटा आया उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। और अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन सुन लीजिए।